ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холихназарова. рӯзи гузашта ҷиҳати шиносоӣ бо ҷараёни корҳои бунёдкориву созандагӣ, рафти тадбирҳои мавсимии саҳроӣ дар хоҷагиҳои хурду бузург, ошноӣ бо зарфиятҳои амалкунандаи истеҳсолӣ, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода аз як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон боздид ба амал оварданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Хӯросон бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51, маркази хизматрасонии шоми Хӯросон ва шӯъбаи таваллудхонаро мавриди истифода қарор дода, бо рафти корҳои сохтмони бозори рамзи Хӯросон шинос шуд. мавриди зикр аст ки бинои қаблии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 дар деҳаи ҳақиқати деҳоти Ғалаобод соли 1970 сохта шуда буд. дар муассисаи таълимӣ 390 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. зиёд гардидани шумораи хонандагон, кам будани синфхонаҳои таълимӣ ва вайрон гаштани иншоот ба мушкилоти асосӣ мубаддал гашт. инро ба инобат гирифта ба бунёди 8 синфхонаи иловагӣ иқдом гирифта шуд. дар як муддати кӯтоҳ синфхонаҳои иловагӣ мутобиқ ба талаботи замон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. минбаъд омӯзгорон бо истифода аз шароити фароҳамгашта имкон пайдо менамоянд ки сатҳи таълиму тарбияро баланд бардошта, ҷавононро дар рӯҳияи худшиносиву ватандӯстӣ, омӯзиши илмҳои муосир ва интихоби роҳи дуруст тарбия намоянд. من از نام همه آموزگاران، زنان و مادران ناحیه خراسان سپاس و منتداری خویش را به حکومت جمهوری تاجیکستان، سازگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سروری عاقل و فرزانه، راهبری عدالت پرور و خردمند، معماری بنای دولتداری ملی، حامی منفعت‌های دولت، محترم امام علی رحمان می‌رسانم. جهانی شبی نوروز عالم افروز و به گردش و چرخش در آمدن چندین عید و سنت و عنعنه ویژه مردمی در سراسری محترم امام علی رحمان می باشد. احیای قصر ملت و کاخ سامان، کاخ نوروز و نوروزگاه بزرگ، کتابخانه ملی و آثارخانه ملی، باغ ایرم و باغ پایتخت، باغ وحدت و باغ خواجه کمال، باغ رودکی و باغ عینی و چندین قصر و کشک نوین و دهکده نازنین، اقامتگاه عبادتخانه مجلا، طبابتگاه و آسایشگاه بهشت آسا، ورزشگاه های مجهز، مکتب و اینترنت های پرزیدنتی و غیره ها آبادی و آبیده هستند که در جای و معوای همتا ندارند و دیگر باره صاحب فر و فرهنگ خسروی بودن ما را به عالمیان معرفی می نمایند. با افتخار و قناعتمندی ابراز می دارم که دوران صاحب استقلالی برای مردم سربلند ما دوره سعی و کوشش های وطن دوستانه، زحمت و تلاش های سازنده به خاطر حفظ استقلال و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت، آبادی وطن به حساب می رود. در 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه های تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته به استفاده داده شده است. هنوز این اقدام های نیک ادامه یافته. امروز در ناحیه خراسان در دهه های اشمه، دهنه و حقیقت مؤسسه های تعلیمی را ساخته به استفاده دادند. ضمن ملاقات با خوانندگان و آموزگاران تاکید گردید که در زمان صاحب استقلالی ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیتناک قبول گردیده در این دوره 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد که همه این دستاوردها ثمره سیاست موفقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می رود. маркази хизматрасонии шоми Хӯросон дар ҷамоати шаҳраки Обикиик дар шафати роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар ҷойгир буда аз 2 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якум нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти гуногун, сартарошхона ва дар ошёнаи дуюм нуқтаи фурӯши мебел ҷойгир мебошад. иншоот бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Ҷурабоев Сафаралӣ бунёд гардида, пас аз ифтитоҳ 6 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гаштанд. ساختمان بینای شعبه تولدخانه در نزد بیمارخانه منطقوی رقم 6 در دهه مهنت دهات هلالی سال 2021 آغاز گردیده بود.
то ин дам шӯъбаи таваллудхона мавҷуд набуд ва аҳолии деҳот масофаи зиёда аз 10 километрро тай намуда ба маркази ноҳия мерафтанд. бинои навбунёд аз як ошёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои зарурӣ ва технологияву таҷҳизоти муосири соҳавӣ мебошад. бозори рамзи хуросон дар деҳоти Садриддин Айнӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби 120 нафар коргарони маҳаллӣ бунёд карда мешавад. иншоот дар масоҳати 4 гектар замин сохта шуда бинои асосӣ аз 2 ошёна ва 50 нуқтаи савдо, инчунин дар саҳни он 9 соябони савдо ва 3 таваққуфгоҳи нақлиёт ҷой дода шудааст. саҳни иншоот ва соябонҳои савдо дар майдони 2000 метри мураббаъ сафолакпӯш ва роҳравҳо дар майдони 500 метри мураббаъ бетонпӯш карда шудаанд. сохтмони иншоот соли 2019 оғоз гардида бо мавриди истифода қарор гирифтани он 800 ҷойи кории нав таъсис меёбад. дар маҷмӯъ ба хотири истиқбол аз ҷашнҳои миллӣ раванди бунёдкорию ободонӣ дар ноҳияи Хуросон бо маром идома дошта, сокинон бо ҳисси баланд талош доранд ки бо беҳтар намудани инфраструктураи ноҳия дастовардҳои худро дар самти ободу зебо гаштани як гӯшаи диёр афзоиш диҳанд. ҳамчунин сарвазири мамлакат бо фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ шинос шуда дар маъракаи ниҳолшинонӣ дар шоҳрои Душанбе Бохтар иштирок намуд. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи Хуросон ба хотири мақсаднок истифода намудани замин имрӯзҳо сокинон дар саҳро бо истифода аз техникаву механизми соҳавӣ дастаҷамъона фаъолият доранд. истифодаи роҳу усулҳои муосири парвариш, дастрас намудани ниҳолҳои ба маҳал мутобиқ ва фаъолияти пайваста ба нашъунамои хуби ниҳолон замина гузоштааст. сарвазири мамлакат дар идомаи сафари корӣ бо рафти корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи Дӯстӣ низ шинос шуд. ноҳияи Дӯстӣ дар замони истиқлоли давлатӣ ободу зебо гардид ва имрӯз сокинон аз шароити мусоиди кору хизматрасонӣ ба таври васеъ истифода менамоянд. аз ҷумла дар ин давра ҷиҳати беҳтар сохтани сифати таъминоти оби полезӣ ба сокинон ва бо ин восита зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои муассир роҳандозӣ гардид. дар деҳоти деҳқонободи ноҳия нахуст сарвазири мамлакат аз рафти корҳои анҷомёфта дар сарбанди шабакаи обтаъминкунии Янгиобод шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар доираи корҳои ободонӣ бо мақсади бо оби полезӣ таъмин намудани беш аз 10 000 гектар замини кишоварзӣ қитъаҳои назди ҳавлигии сокинони 3 деҳоти ноҳияи Дӯстӣ дар ин мавзеъ дар масофаи 2 километр корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор ба анҷом расонида шуд ва бо ин роҳ маҷрои оби дарёи Вахш ба самти муайян равона гардид. сокинон бо истифода аз шароити мавҷуда метавонанд дар мавсими нави кишт заминҳои кишоварзӣ ки маҷмӯан 10860 гектарро ташкил медиҳад ба гардиши кишоварзӣ дароранд. ин тадбир танҳо ба хотири истифодаи мақсадноки заминҳои корам ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ роҳандозӣ гардид. сокинони ноҳияи Дӯстӣ заминҳои кишоварзиро самаранок истифода намуда дар таъмини яке аз ҳадафҳои ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар ин росто дар ноҳия ба бунёди тӯтзор низ мароғ зоҳир гардида имрӯзҳо ин тадбир бо маром идома дода мешавад. соли 2021 дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории ноҳия 47,7 000 тонна ғалладонагиҳо, 18,1 000 тонна пахта, 5,2 000 тонна картошка, 84,3 000 тонна сабзавот, 61 000 тонна полезӣ, 6,4 тонна меваҷот ва 4030 тонна ангур истеҳсол гардидааст ки нисбат ба соли 2020 зиёд мебошад. ҳамчунин дар ноҳия ба рушди соҳаи чорводорӣ ва парвариши чорвои хушкзод таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо сокинон бо парвариши чорвои хушкзод бозори истеъмолиро бо маҳсулоти ширию гӯштии истеҳсоли худӣ таъмин менамоянд. бо дастгирии давлат ва ҳукумати мамлакат ва анҷоми корҳои бузурги созандагӣ сокинони ноҳияи Дӯстӣ дар баробари таъмини бемаъмунияти оби полезӣ ҳамзамон бо техникаи лозимаи кишоварзӣ таъмин шуданд. сарвазири мамлакат дар идома барои вусъати корҳои саҳроӣ ва анҷоми саривақтии тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, тоза кардани заҳбуру заҳкаш ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои кишоварзӣ 5 техникаи пуриқтидорро ба шаҳраку деҳоти ноҳия аз ҷумла деҳоти бисолагии истиқлоли давлатӣ, навзамин ва деҳоти деҳқонобод тақдим карданд. дастрас намудани чунин техникаву мошинолоти замонавӣ ки ин тадбир аз ҷониби муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо ба роҳ монда шуд, ба рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ ва пешгирии заминҳо аз шуршавӣ мусоидат менамояд. дар ин ҷо ҳамзамон 350 техникаву мошинолоти кишоварзии ноҳияи Дӯстӣ муаррифӣ гардид. таъкид шуд ки дар умум ҳамаи техникаву мошинолоти кишоварзӣ ки 963 то мебошад пурра омодаи кор ҳаст.
ҳамаи техникаҳо барои оғози мавсими кишт аз санҷиши техникӣ гузашта хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ бо истифода аз шароити мусоид метавонанд ки корҳои саҳроиро бозам вусъат диҳанд. дар ноҳияи дӯстӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди саноат нақшачорабинӣ тартиб дода шуда, дар доираи он дар соли 2022 7 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бунёд карда мешавад. айни ҳол дар доираи ин ҳадаф дар деҳаи лоиқ шералӣ корхонаи нави коркарди пахта ва ресандагӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Хайриддин Шокиров бунёд карда мешавад. тавре ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд, то имрӯз 70% корҳои сохтмонӣ дар корхонаи коркарди пахта ба анҷом расидааст ва барои анҷоми корҳои таъмирию васлгарӣ аслан коргарони ҳамин деҳа ҷалб карда шудааст. корхона дар масоҳати 3 гектар замин бунёд шуда, дар оянда бо мавриди истифода қарор додани он 20 нафар бо ҷои кор таъмин мешаванд. баъди фаъол гардидани хатҳои истеҳсолии корхона имкон дорад ки солона то 5000 тонна пахтаро барои коркард қабул намояд. дар ин ҷо асосан бунёди ду хати асосии истеҳсолӣ аз ҷумла хати истеҳсоли коркарди пахта ва хати истеҳсоли ришта ба роҳ монда мешавад ки бо мавриди пурра истифода қарор гирифтани онҳо 220 нафар бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин мешаванд. дар доираи ин ҳадафҳо ҳамзамон корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ, собун ва зарфҳои пластикӣ фаъол гардонида мешавад. зимми боздид ба сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иттилоъ дода шуд ки корхона бо мақсади қонеъ сохтани талабот ва таъмини сокинони деҳоти Ҷиликул бо ҷои кор бунёд карда мешавад. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Зиёдалӣ Ашурматов сохта мешавад. айни замон қисмати бештари корҳо ба анҷом расонида шуда, баъд аз пуррагии мавриди истифода қарор додани он имкон аст ки дар як сол бо истифода аз технологияи муосир то 800 тонна маҳсулот коркард карда шавад. ҳамзамон дар натиҷаи фаъол гардидани дигар хатҳои технологӣ истеҳсоли равған ба 144 тонна ва истеҳсоли собун солона ба 315 тонна расонида мешавад. сол то сол талабот ба истеҳсоли маҳсулоти худӣ аз ҷумла зарфҳои пластикӣ бештар мешавад. бо назардошти ин соҳибкор дар баробари дигар коргоҳҳои истеҳсолӣ ҳамзамон технологияи муосирро барои истеҳсоли зарфҳои пластикӣ ворид намуда, истеҳсоли ин намуди маҳсулотро ба роҳ мемонад. дар оянда коргоҳи истеҳсолӣ имкон дорад ки дар як сол 400 000 дона зарфҳои пластикиро омода намояд. дар ин ҷо ҳамзамон барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини доимии бозори истеъмолӣ бо маводи хӯрока корҳои сохтмонӣ дар 5 сардхонаи муосир бо ғунҷоиши 800 тонна идома дорад. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар биноҳои маҷмӯаи иҷтимоию варзишӣ ва фарҳангӣ аз ҷумла муассисаи таълимӣ то мактабӣ, гулгашт, майдонҳои нишон ва парчами давлатӣ, варзишгоҳ, шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи марказӣ, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва прокуратураи ноҳия шинос шуд. зимми шиносоии сарвазири мамлакат масъулонро барои равнақ бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ аз ҷумла шинонидани гулу бутаҳои мавсимӣ ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ вазифадор намуд. имрӯз таҳти раёсати муовини раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ бо иштироки вакилони Маҷлиси намояндагон, роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, агентии назорати давлатии мубориза бо коррупсия, вазоратҳои молия ва рушди иқтисод ва савдо, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати корҳои дохилӣ, палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокимаи парлумонӣ баргузор гардид. аз рӯи масъалаи мазкур дар назди ҳозирин вакилони мардумӣ баромад намуда иброз доштанд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва корбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои он тамоми чораҳо андешида мешавад. зикр рафт ки ҳиссаи ҷавонон дар рушди иқтисодиёти кишвар нисбат ба дигар қишри аҳолӣ бузургтар аст. бинобар ин барои андешидани чораҳои мушаххас нисбат ба фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати дастгирии ҷавонон корҳои муфидро иҷро кардан зарур аст. дар анҷоми муҳокимаи парламентӣ қарор ва тавсияҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи расмии шӯрои ҳамоҳангсозӣ байни соҳавӣ татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баргузор гардид.
ضمن تدبیر مذکور از جانب متخصصان و کارشناسان ساحه دستاوردهای عمومی، مشکلات تطبیق برنامه مذکور و سهم شریکان عاید به رشد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تفصیلات بیشتر در گزارش نوروز سفرов. استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 امروز در شهر دوشنبه جلسه رسمی شروع هماهنگسازی بین ساحوی تطبیق استراتژی مذکور برگزار گردید که در کار آن راهبریت و ساختارهای وزارت تندرستی، شریکان رشد و نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار که در تطبیق استراتژی مذکور با وزارت تندرستی یکجای فعالیت می‌نمایند اشتراک نمودند. در قسمت اول کار جلسه و با مقصد عملی نمودن بندهای سالهای رشد صنعت، نمایش تجهیزات موثر طبی و مواد داروواری که در تاجیکستان استحصال میشوند به نمایش گذاشته شد. در سامیت مذکور نمایندگان تشکیلات‌های بین‌المللی از جمله تشکیلات‌های سازمان ملل متحد که همکار و هم شریک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان هستند، نسبت به پیشروی‌های یکجایه در سال 2021 معلومات دادند و جمهوری تاجیکستان را در شاخص یکی از دولت‌های پیشقدم وابسته به تطبیق استراتژی‌های سالمی اهالی نامبر کردند. گفتن جایز است که در سال 2021 وابسته به ادامه پاندمی در جهان از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نقشه توسعه واکسن ها نیز راه اندازی کرده شده است و در همین حال به جمهوری تا این زمان الکی تا زیاده از 13 میلیون وایه واکسن وارد گردید که برای با واکسیناسیون فرا گرفتن گروه‌های مقصدناک اهالی از 18 ساله بالا پیش بینی گردیده است. تاکید گردید که با مقصد عملی شوی بندهای استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 از جانب وزارت تندرستی کشور که به واسطه مقامی صلاحیت دار در این سمت دانسته می شود، یک قطار کارهای چشمرس سامان یافته است. از جمله با مقصد تامین رشد مؤسسه‌های طبابتی دولتی جمهوری تاجیکستان دوره به دوره مجهز نمودن آنها با تجهیزات موثر طبی و تامین دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی صفتناک طبی، برنامه رشد مؤسسه‌های طبابتی دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2025 تهیه و تصدیق کرده شد که در این زمینه یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون ساحه تندرستی نوبسته از شکل مالکیت مورد بهره برداری قرار داده شدند. تاکید گردید که این روند به تامین خدمت‌رسانی ارزنده طبی و آماده نمودن متخصصان ساحه طب به اهالی شهر و ناحیه‌های جمهوری مساعدت می‌نماید. قابل به ذکر است که سال روان از جانب نماینده تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در تاجیکستان، کشور ما در جهان یکی از 6 کشور بهترین در سمت پیشگیری بیماری کرونا ویروس معرفی گردیده به وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جایزه مخصوص تقدیم گردیده است. تاکید شد در چوربینی. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی مملکت همچون سرمشق کاری تمامی ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری برای یک سال دیگر راهنما و دستوری فعالیت گردیده است. جهت آموزش همه‌جانبه این سند و به خاطر تصمیم‌های قطعی بابت اجرای نشانداد و دستور و سپایش‌های اثنای ارائه پیام ذکر گردیده، در کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش دایر شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما. با اشتراک وکیلان و کارمندان کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقطه‌های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی شرح و توضیح داده شد. تاکید گردید که پیام برای تمام بخش‌های خواجگی خلق مملکت دستورالعمل کاری بوده، جهت گسترش فعالیت بخش معماری و شهرسازی نیز دستورهای راهبر دولت سرمشق کاری و حساب می‌رود. ناطقان تاکید داشتند که خصوصیت فرق‌کننده پیام امسال در آن بود که از 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نتیجه گیری کرده شد و پرزیدنت مملکت دستاوردهای 13 ساله کشور را همه جانبه بررسی و تحلیل کردند. به اندیشه ناطقان سر از پیام امساله راهبر دولت نقشه‌ها در راه صنعت‌کنونی با صورت مملکت باز هم جدی‌تر گردیدند، زیرا 5 سال آینده سالهای رشد این بخش در تاجیکستان اعلام گردید. این تصمیم سری وقتی برای رشد استحصالات وطنی، تأسیس جایهای نو کاری، بالا برداشتن نشاندادهای اقتصادی و افزایش حجم صادرات محصولات باعث خواهد گشت. به همین شکل تمام دستور و نقشه‌هایی که اثنای ارائه پیام پیشنهاد گردیدند در پی دورنمای مکمل رشد تمامی ساحه‌ها را فراگیر بوده، در آینده به بلند گردیدن نشانده‌های بخش‌های گوناگون باعث خواهد شد. تاکید کردند اشتراکچیان.
ارتش ملی یکی از رکن‌های اساسی دولتداری بوده هنوز 29 سال مقدم تاجیکستانی جوان نوابسته از وضع پیچیده و حساس سیاسی که در مملکت حکم فرمایی داشت قوه‌های مسلح خویش را از صفر تأسیس داده در مدت نچندان طولانی زمینه مادی و تکنیکی آن را قوی گردانید. به خاطر تجلیل با شکوه این صحنه ساختارهای داخلداری دولتی با شرکت جوانان خودآگاه و سابقه داران همایش‌های گوناگون را دایر می‌سازند. در شهر دوشنبه نیز کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و کمیته کار با جوانان و ورزش سلسله چهاربینی‌های عمومی معرفتی را برگزار کردند. بخشیده به 29مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور همایشی با شکوه ایدانه صورت گرفت. ضمن تدبیر مذکور نخست معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان اسرار لطیفزاده مهمانان هیئت شخصی را به مناسبت سالگرد ارتش ملی تهنیت نمود. ابراز گردید که ارتش ملی با وجود امکانات نهایت محدود اقتصادی و مالیوی در زمان نهایت حساس آغاز دوران صاحب استقلالی تأسیس یافته خوشبختانه مرحله به مرحله زیر توجه دائمی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد انفراستراکچور نظامی تامین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات زمانوی و فراهم آوردن شرایط ضروری برای خدمت و زندگی تمامی تدبیرها عملی کرده شدند. تاکید گردید که رسالت امروزه جوانان شجاع وطن که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت میکنند حمایت مرز و بوم کشور خود با متانت و مردانگی میباشد. مهمانان همایش که سابقه‌داران مهنت بودند دایر بر روزهای اولی تأسیسیابی قوه‌های مسلح ابراز عقیده کرده تذکر دادند که محض تلاش و توجه رهبران عالی سیاسی کشور بود که امروز ارتش تاجیک به یک قوه بزرگی محافظت کننده تبدیل یافت و مرحله به مرحله شرایط بود و باش خدمت نیز بهتر گردیده ایستاده است. همچنین در ادامه چهاربینی یک گروه سربازان و افسران قسم نظامی ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و دیگر خدمتچیان حربی برای زحمت‌های شبانه روزی جهت تنجی و آرامی مملکت با سپاسنامه‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور قدردانی گردیدند. به خاطر بالیدرویی اشتراکچیان برنامه رنگین کنسرتی پیشنهاد کرده شد. چنین یک چهاربینی تنتنوی بخشیده بر روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز با اشتراک کارمندان ساختارهای قدرتی و نظامی کشور، سابقه‌داران ساحه و نمایندگان دیگر وزارت و اداره‌های دولتی برگزار گردید. ذکر شد که قوه‌های مسلح کشور در تامین صلح و ثبات و وحدت و یگانگی تاجیکستان سهمگزار بوده، استواری پایه‌های دولتداری و آرامی و آسودگی در جمهوری از آن وابستگی زیاد دارد. زیرا صرف نظر از مشکلات جای داشته هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در سالهای دشوار مقاومت داخلی راه دشوار را طی نموده تجربه و درس جنگی و محاربوی آموخت و دوره به دوره تکمیل یافته به یکی از ارتش‌های کسبی منطقه مبدل گردیده است، گفته شد در همایش. در ادامه اشتراکچیان چهاربینی اوید به تاریخ تأسیسیابی ارتش ملی نخستین پرد نظامی که سال 1993 دایر شده روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح را اساس گذاشت سخن گفتند. طبق عادت در انتهای این چهاربینی هم به افسران و سربازان فعال و سابقه‌داران تحفه‌های خاطروی سپریده شد. واقعا نتیجه خدمت‌های شایان فرزندان فرزانه ملت است که در جمهوری فضای صلح و آرامی تنین انداز بوده سال تا سال شرایط در ساختارهای حربی و نظامی کشور بهتر و شماره جوانان متین اراده در حیات آن تا رفت بیشتر می‌گردد. با استقبال روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توز نیز سلسله چهاربینی‌های سطحی بلند دایر کرده شد. تفصیلات بیشتر در تهیه همکاران ما. چهاربینی ایدانه حزبیان بخشیده به 29 سالگرد روز ارتش ملی در ناحیه شهر توز از راهپیمایی آغاز گردید. در این روز جوانان فعال و خدمت کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی و گروهی از سربازان در دست شعار و آویزه و پرچم جمهوری تا قسم نظامی 0305 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قدم زدند.
باید گفت که چهاربینی مذکور با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان و رئاست وزارت کارهای داخلی ولایت تحت عنوان جوانان سپری با اعتماد وطن تشکیل و گذرانیده شد. در چهاربینی مذکور رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان همچنین نماینده رئاست وزارت کارهای داخلی ولایت و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه و جوانان فعال شرکت ورزیدند. با مقصد بلند برداشتن تربیت وطن دوستی جوانان و دعوت آنها به خدمت حربی پیوسته چنین چهاربینی‌ها در حدود ولایت ختلان گذرانده می‌شود و امسال نیز موافق نقشه من در ناحیه شهر توز و همزمان منطقه کلوبا مرکز ولایت شهر باختر نیز به نقشه گرفته شده است که البته ما چهاربینی‌ها را مرحله به مرحله ادامه می‌دهیم. در قسمت تنتنوی چهاربینی میرالیون قیام‌الدین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان افسران و سربازان جوانان دلیر شجاع و جمع‌آمدگان را بر روز تأسیس‌یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تهنیت گفته ابراز داشت که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در سال‌های صاحب استقلالی مملکت به نیروی مستحکم تبدیل یافته در تامین صلح و ثبات و آرامی و آسودگی مردم کشور نقش مهم دارد. در این روز گفته شد که ارتش ملی یکی از نهادهای اساسی دولتداری بوده هنوز 29 سال مقدم تاجیکستان جوان نوابسته از وضع پیچیده و حساس سیاسی و تأسیس قواهای مسلح خود شروع نمود که امروز زمینه مادی و تکنیکی آن قوی گردیده است. سال تا سال شرایط در ساختارهای وزارت مدافع کشور بهتر گردیده شماره جوانان متین اراده در هیئت آن طرف بیشتر می‌گردد. چهاربینی امروزه یعنی به مقصد ارج گذاشتن به مقدسات وطن یعنی حمایت مرز بوم وطن عزیزمان تاجیکستان و شکرگزاری از فضای ثبات آرام تاجیکستان و پیوسته صادق بودن به خلق و وطن البته امروز این چهاربینی برگزار گردیده ایستاده است. پس از تبریکات و سخنرانی مسئولین قسمی از افسران دلیر و شجاع که صادقانه و صافدلانه امروز ادای خدمت وطن نموده ایستادند و نشان سرسینگی و افتخارنامه قدردانی گشتند. همچنین در این روز تشبثکاران چهاربینی به یک قطار سربازان و افسران این قسم نظامی تحفه‌های خاطروی تقدیم کردند. در این روز میرالیون قیام‌الدین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان و نماینده رئاست وزارت کارهای داخلی ولایت اعضایان فعال حزب برای تشویق و ترغیب سیاست سازنده دولت و حکومت جلب جوانان به خدمت حربی با مدال جشنی 25 سالگی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. بعداً مهمانان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه از شرط و شرایط قسم نظامی مذکور دیدن کرده با قسم‌ها جدا کردن سلاح و مهمات جنگی از نزدیک آشنا گشتند. در این روز همچنین نقلیات‌های زیرپوشی در اختیار داشته قسم نظامی و یراق و اسلحه‌های سربازان و افسران به نمایش گذاشته شده و اشتراکچیان چهاربینی پیرامون آنها معلومات پیشنهاد شد. در ادامه چهاربینی همزمان رسومان قسم نظامی محصول دست خود را به معرض تماشا گذاشته بعداً مسابقه بازی شاخمات و دستخواب‌کنی میان جوانان و افسران تشکیل و راه اندازی کرده شد. وقتی که جوانان از قسم‌های نظامی از جای زیست افسران و سربازان از جای خوابی آنها از جای خوراکخوری آنها دیدن کردند از نزدیک شناس شدند که افسران و سربازان در کدام شرط و شرایط زندگی میکنند در کدام حالت هستند همه اینها رو از نزدیک یک به یک ایستاده شناس شدند و جوانان از این دیدن نمودن خود به خود یک حسی وطن دوستی میهن پرستی در دل آنها پیدا می شود و جوش می زند که به مانند همین سربازان و افسران آمده در انمیخ قسم های حربی خدمت مادر وطن را ادا کنند. در انتهای چهاربینی امروزه برای بلدروحی سربازان و نوسکران قسم نظامی اهل هنر ناحیه برنامه رنگین خود را پیشکش گردانیدند. با همین ترتیب در فضای ایدانه سربازان و افسران تا دیر رقص و بازی کرده خوش و خرسندی نمودند. با مقصد баланд бардоштани сифатҳои ахлоқӣ такмил додани корҳои ватандӯстӣ ва варзишӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳамасола бо иштироки хонандагон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар озмуни ватанпарвар гузаронида мешавад. даври ноҳиявии ин озмун бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар ноҳияи восеъ гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ зиёда аз 1000 нафар наврасон иштирок варзиданд.
این نورسان با لباس‌های نیم حربی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه واسه میباشند. آنها برای اشتراک در آزمون وطن پرور اینجا سفر هستند. محمد عظیموف یک نفر از آنها با تیاری همه‌جانبه به آزمون آمده آرزو دارد که بعد ختم مکتب میانه در صف‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را صافدلانه ادا نماید. من میخوام که جوانمرد دلیر شجاع وطن باشم. بعد از ختم مکتب میانه میخوام با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده خدمت مادر وطن را سربلندانه ادا نمایم. این خدمت مادر وطن برای هر یک جوانمرد این قرض ناموس و شرف است. آزمون وطن پرور امسال در ناحیه واسه در عرفه جشن 29 سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه با ابتکار بخش جوانان و ورزش در محیط ایدانه و باشکوه دایر کرده شد. در قسمت رسمی چاربینی جانشین رئیس ناحیه واسه، مدیر شعبه معارف ناحیه، مدیر بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه واسه اشتراکچیان را بخشیده به 29 سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک نموده با آنها برای کامیابی آرزو کردند. سپس آزمون شروع گردیده نورسان از روی شرطهای زیرین سفارایی فردی، آماده باش، صف کش، سفارایی به طور نظامی، قدم زنان از نزد منبر گذشتن به سرود و با سرود، سوال و جواب ها اوید به آمادگی دفاع حربی، سرودی سرباز، رسم بهترین و انشای بهترین مهارت خود را نشان دادند. رفت آزمون از جانب هیئت حکمان، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، بخش جوانان و ورزش، شعبه معارف ناحیه، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، نمایندگان تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع بهاگذاری کرده شدند. اما ساله در فضای تنج و آرام و آسوده ملت تاجیک ما میتوانیم چنین چاره‌بینی ها را میان جوانان نورسان برگزار نماییم. امروز بخشیده به 29 سالگرد تأسیسیابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مسابقه حربی ورزشی را میان ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در مرکز ناحیه برگزار نمودیم و غالبان را در اینجا معین نمودیم و با آنها را برای اشتراک در مسابقه ولایتی پیشنهاد می نماییم. باید قید نمود که مقصد از برگزار نمودن مسابقه حربی ورزشی وطن پرور میان نورسان و جوانان در آن است که ما در این روحیه آنها را تربیت نماییم و آمادگی آنها را سنجیم و آنها را برای آینده تاجیکستان برای دعوت به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آماده نماییم. در جنبست آزمون غالبان از جانب بخش کار با جوانان و ورزش با تحفه‌های مالی و سپاسنامه‌ها قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. باغداری یکی از ساحه‌های اساسی کمپلکسی اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان و جنبه سردرآمدترین ساحه کشاورزی به حساب رفته برای تامین امنیت اوضاع‌قواری جمهوری، غنی گردانیدن سبد استعمالی، تامین کارخانه‌های کارکرد با اشیای خام، افزون گردانیدن امکانیت‌های صادراتی مملکت و با کار دائمی تامین نمودن اهالی مفقه معین را اشغال می‌نماید. در شهر اسفره در زمینه برقرارسازی باغ‌های کهنه، تشکیل باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی رونق تازه کسب می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. در جماعت دهات نوگلیم شهر اسفره جهت سهمگیری در تامین استقلالیت اوضاع‌قواری مملکت در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغ و تاک‌پروری و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی فعالیت پرثمر دارند. چون آنها هر سال با فرارسی فصل بهار با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، باغ‌پروران اسفره به بنیاد باغ‌های نو و برقرارسازی باغ‌های کهنه شروع می‌نمایند. زیرا حصه محصولات باغات در قنوات بودجه محلی و بالاروی سطح و صفت زندگی مردم اسفره کلان است. الان در حدود جماعت 600 هکتار باغ موجود است که امسال باغ‌های کم حاصل کهنه را ریشه‌کن کرده به جای آنها از نو باغ‌های زمانوی بنیاد نمایند. در تمام شکل‌های خواجگی‌داری در شهر اسفره زیاده از 13000 هکتار باغ زردآلو عموماً میوه دانکدار موجود است که از آن 9580 هکتار آن حاصلدهنده میباشند که از هر سال ما برای باز هم رونق رواج دادن این ساحه که اساساً سمت اساسی باغ‌پروری ما این زردآلو پروری است، هر سال از حساب باغ‌های کهنه و کم حاصل از 120 تا 180 هکتار
аз нав барқарор карда решакан карда бо хои интенсиви замонавӣ ва ҳам маҳаллӣ аз навҳои маҳаллӣ истифода бурда барои боз ҳам зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот худи зардолу маҳсулоти зардолу корбарӣ мекунем. Соли 2020 қариб 18000 тонн зардолу истеҳсол карда будем. аз сабаби он ки соли гузашта аз номусоидати обу ҳаво аз сард омадани обу ҳаво дар вақти гул кардани зардолу қариб 80% майдони зардолу зарар диданд ва ҳамагӣ 7800 тонн зардолу истеҳсол кардем. дар боғи интенсивӣ мо намудҳои нави себ ва нокро ҷойгирӣ намуда истодем. дар ду намуд нок ва се намуд себҳои қатпасти барои бунёди боғи интенсивӣ қулай мебошанд. ҳоло боғпарварон 1 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда истоданд ки ниҳолҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд. дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва ғанигардонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ хоҷагидорону деҳқонони ноҳияи кушониён саҳми арзанда доранд. заҳматкашони ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳия дар баробари кишту кори зироятҳои гуногун дар замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамчунин истифодаи самараноки қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва заминҳои ёрирасонро васеъ бароҳ монданд. ҳамкоронамон Шаҳлои Аҳмадҷон ва Фирӯзҷон Қурбонов мавзӯъро идома медиҳанд. деҳқонони ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи кушониён бо истифода аз усулҳои муосири ғанисозии таркиби хоки заминҳои корам, ташкили гармхонаҳо ва ба роҳ мондани парвариши зироатҳои серталабгори бозори истеъмолӣ дар 4 фасли сол аз марзҳои зархези худ ҳосили фаровон мерӯёнанд. назди ҳавли 20 сотиқ замин дорем, 2 оила местем. хай нағз замин фақат зиндагимон пушти кишти кора. 1 январ уруқи бодринг да тар мекунем, намешнонем 1 солда то 2 бор то 3 бора ҳосил мегирем. ҳар як гармхона 2000 кучад мебарад. 1 метрда 4 та 5 та бодринг мешнонем. нағз ҳосилнокиш нағз бодринг помидорам мекунем. ҳайм гармхона то 1 тонна 800 кило 700 кило бодринг мечинем. бо болгариям мечинем бисёр. хай помидорам мекунем 600 кило 500 кило помидорам мечинем. хай нағз ҳосилнокиша нағз 1 солда 2 бор ҳам помидор ҳам бодринг 2 бор мекунем. тибқи иттилоъ дар қаламрави деҳоти мазкур тамоми хонаводаҳо аз усули кишти маҳсулоти барвақтӣ дар зери плёнкаву гармхонаҳои мавсимиву доим амалкунанда самаранок истифода намуда, новобаста ба масоати заминҳои ихтиёр дошта ба қадри кофӣ помидору бодиринг ҷамъоварӣ хоҳанд кард. дар ҳудуди ҷамоат ҳамасола деҳқонон ба парвариши барвақтӣ маҳсулотҳои хоҷагии қишток ба монанди помидор, бодиринг, қаламфури тез, қаламфури ширин, боимҷон ва дигар намуд зироатҳо машғуланд. ҳамасола деҳқонони ҳудуди ҷамоат асосан деҳаҳои бофанда, деҳаҳои янгюл, дар қитъаҳои заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои ёрирасони президентӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии хурде ки 033 га ба ҳар як хоҷа аҳолӣ дода шудааст, гармхонаҳо ташкил намуда барои иҷро намудани барномаи амнияти озуқавории кишвар ба маҳсулотҳои барвақтӣ кишт карда ба бозорҳои ҳудуди шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе мебароранд. айни ҳол дар гармхонаҳои наздиҳавлигии сокинон кучадҳои бодирингу помидор нашонамоӣ хуб ёфта, аллакай шумораи зиёди барзгарон кучадҳои расидаро ба растаҳо шинонида истоданд. аз талошу заҳматҳои деҳқонони асили ин минтақа аён аст ки чун солҳои қаблӣ яке аз аввалинҳо шуда ҳосили бодирингу помидори барвақтиро ба бозору дуконҳои маҳаллӣ хоҳанд баровард. помидор шинондагием, қалампури тез шинондагием, болгари шинондагием. мана бо помидорҳои сортҳои дига намудаша шинондагием дар ящик барои он ки вайҳо дертар кабутӣ мекунад. дертар то моҳҳои сентябр, октябр ҳосил метиҳад. барои ҳамин бо вайҳоя дертар мечошем. ҳозираш ба ин помидорҳо барвақтӣ будан ба мо пештар инҳоро расадка кара ба замин гирифта шинонда ҷоҳоро холӣ кара оянда бо ба тайёргарӣ ба ҳосили дига тайёр мешем. ана қариб дар ғарқи гул истодаанд. охирҳои феврал мартоба тайёр мешавад. оилаи Алиназаровҳо дар деҳаи бофандаи ноҳияи кушониён аз зумраи деҳқонони пуртаҷриба ба шумор рафта, ҳамасола танҳо бо истифода аз қитъаи замини хурди назди ҳавлигиаш аз ҳисоби кишти сабзавоти барвақтӣ ҳосили фаровоне ба даст оварда, ҳам дар арзониву фаровонии бозорҳои ватанӣ ҳиссагузорӣ мекунад ва ҳам бо ин васила сатҳи рӯзгори худро беҳ
همین مهنت کنی راحتش میبینی، مهنت نکنی راحتش نمیبینی. همین ما حرکت میکنیم که همین یگان وجب زمین همین بکار نمونده، همین کار کنیم همین زندگی ایروی همین برکتش همون یک وجب همون موندگی ده ممکن همون برکت همین. بهاری پمیدور حاضر، وقتی که پمیدور جمع کردیم گرفتیم تیراماهی با بودرینگ بکنیم، بعد بودرینگ حاصل سیوم مکه یگان لبلبوی با یگان چی دیگه با حاصل وای میکنیم، کشت کار میکنیم. بسیار ما همین خرسندیم، همین شرایطی که ما در حاضر مهیا کردیم همین شرایط نگاه کردیم ما کار هم به پیش بردی شدیم. ما همین راضیم، همین کاری میکردیم ما همین نان حلال یافته خوردی شدیم. زندگی ایساب همین دیخانی خدا دا شکر همین اگر دیخان نقص کار کنه هم میپوشانه هم میخورانه با ذخیره میکنه هم اشته میشود. با نظر داشته وضع مرکب جهانی امروزه کار و طرز براه میمونیم که به هر گونه مشکلاتی احتمالی آماده باشیم و ذخیره مواد خوراکا را افزون نموده از نارساگی مواد غذایی در دلخواه مورد تنقیصی نکشیم و اینچنین در تامین امنیت عضوخواری مملکت دائما سهم گذاشتن ما نهایت مهم است. از این لحاظ با استفاده از تخم‌های اعلی صفت در یک سال از زمین‌های کورم خود 2-3 مراتبه حاصل می‌رویانیم، میگوید امکی رحیم. گزارش شعلای احمدخان فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعات نوید از ناحیه کوشانیان. مقامات صلاحیت‌داری دولتی جهت تأمینات کتابخانه‌های مرکزی و عمومی شهر و ناحیه‌های مملکت با ادبیات تدبیرهای سودمند عملی می‌سازند. اما تا هنوز در اکثر شهر و ناحیه‌ها این مشکلات باعث نگرانی کارمندان کتابخانه‌ها و مشتریان آنها میباشد. در ناحیه نورآباد نیز عین همین پرابلم را همکاران ما مشاهده کردند. مؤسسه‌های فرهنگی ناحیه نورآباد خدمت‌رسانی مدنی و فرهنگی را به اهالی در سطح ضروری براه مانده بهر بلند برداشتن معرفت‌ناکی عامه، دریافت و جلب استعدادهای جوان و احیای هنرهای مردمی کارهای ضروری را براه ماندند. یکی از سمت‌های اساسی بخش فرهنگ رشد و توسعه ساحه کتابداری و به این وسیله معرفت‌ناک نمودن اهالی میباشد. در این سمت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی طبق نقشه چوبینی‌ها در سطح ضروری راه اندازی شدند. ضمن نواربرداری با مقصد آگاهی یافتن از وضع کتابخانه‌های بخش فرهنگ معلوم گردید که در تابع بخش فرهنگ 2 کتابخانه مرکزی از جمله 1 کتابخانه بچگانه و 22 کتابخانه‌های دهاتی فعالیت دارند. بخصوص امروزها با مقصد اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی صف اعضایان کتابخانه‌ها بیشتر گردیده ایستادند. محض نتیجه همین آزمون‌های جمهوریوی بیتی امروز شماره خوانندگان در کتابخانه‌های ناحیه چند برابر افزوده است، خیلی زیاد شده است که این از رشد دانش و فرهنگ این ملت در آینده شهادت می‌دهد. در آزمون فروغ صبح دانایی و تاجیکستان وطن عزیز من کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه خیلی شرکت فعالانه ورزیدند، با آزمون جمهوریوی را خط گرفتند و سزاوار 3 نفر سزاواری دیپلم گردید. طبق اطلاع مسئولین سال سپری شده با کتابخانه کتاب‌های تازه نشر وارد نگردیده است. امروز مشکلات اساسی کتابخانه نرسیدن کتاب‌های بچگانه میباشد. فوند کتابخانه ما 5735 کتاب موجود است. در کتابخانه امروز کتاب‌های تازه نشر نمیرسند. از این سبب می شود که در حالت مراجعت شهروندان نمیتوانیم آنها را قناعت بخش نماییم. خوانندگان زیاد میپرسند، مراجعت میکنند، اما ما طلبات آنها را قانع کردن نمیتوانیم و با کتاب‌های تازه نشر آنها را به آنها دسترس کردن نمیتوانیم. این خیلی کم بودی است، چون که کتاب‌های تازه نشر
حتما باید خانواده خود رو داشته باشد و تکنولوژی اطلاعاتی هم در ما کمبودی‌های زیادی داریم که گفتن در کار است که در حالت بسیار منفی قرار دارد. دیگر کتاب‌های بچگانه در شعبه بچگانه کتابخانه‌های ناحیه عموما در حالت خیلی خوشنود است. امید است که مسئولین در این باره یک چاره‌جویی میکند و خوانندگانی که تشنه کتاب هستند در روزهای نزدیک یا ماه‌های نزدیک طلبات آنها را قانع می‌گرداند. امروز دسته هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه برای تهیه برنامه ایدانه کنسرتی بخشیده به جشن نوروز آمادگی می‌گیرند. مشکلی هنرمندان عین حال در ما همین است که همین اسباب‌های موسیقی و همین اسباب‌های برقی نمی‌رسند. رشد ساحه فرهنگ و معرفت نوکی اهالی خصوصا جوانان امروز از هر وقت دیده اهمیت خاصه داشته بهر رشد ساحه از طرف مسئولین تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. در آلمان عاقبت‌های